ආලේප කරන්නේ මේකට මරණය කර්මය පාපට සමාව දෙන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේගේ සුද්ධ இன்று ලේ. அபிஷேகம் செய்து மரணத்திற்கும் சாபத்திற்கும் ඒකයි மன்னிப்பு தரக்கூடிய ඔබට இயேசுவின் ඒ ரத்தம். තෙල් වැටෙනකොට. அது உங்களிடத்திலே விழும் பொழுது, ඒකයි ඔබට ඒ තෙල් වැටෙනකොට. அந்த எண்ணெய் விழும் பொழுது ඔබේ ගෙදරට உங்களுடைய வீடுகளுக்கு මම නිකන් පොඩි සෙල්ලමක් පෙන්නන්නද? நான் சின்ன விளையாட்டு ஒன்றை காட்டுகிறேன். මම වාට ඔන්න බලන්න මං අනාගත වස්තුවරයා කියන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ ඇස් බලන්න. நீங்களுடைய කන්களை பாருங்கள். මෙයා මහසොන් දිස්ත්‍ය මෙයා බල්ලා වගේ ඇවිස්සෙනවා දැන්. හේ! ඔයා නෙමෙයි. මෙයා. ඔයා යන්න. පාටි මෑන්. අරයා. ගන්න යාව. මම පෙන්නන්නම් දැන් බල්ලා වගේ ඇවිස්සෙන විදිය. මෙයා බුරයි බල්ලා වගේ තාතේ කියලා. ඔම් බලන්න. කොහොමද පාස්ස දාන්නේ? මගේ ආත්මික ඇස්. ඔම තියාගන්න. මෙයාට තෙල් දානකොට මම ඇවිස්සෙනවා. කියන්නේ මගේ இவருக்கு எண்ணெய் போடும் பொழுது அவர் விழுவார். මෙයාගේ මහසොන් දිස්ත්‍ය තියෙන. මහසොන් දිස්ත්‍ය. இவருக்கு ஒரு ஒரு திஷ்டி ஒன்று இருக்கிறது. බල්ලෙක් වගේ යක්ෂාත්මක. நாய் மாதிரியான ஒரு ஆவி. තව ටිකකින් බල්ලෙක් වගේ බලු හඬෙන් බුරයි. இப்பொழுது அவர் நாய் மாதிரி குரைப்பார். ඔන්න බලන්න තෙල් දාපු ගමන් බල්ලෙක් වගේ බුරයි. அதோ பாருங்கள் அந்த எண்ணெயை போடும் பொழுது. නිකන් කිව්වා විතර දැකලා. அவருக்கு சொன்னது மாத்திரம் பார்த்தீர்களா? හේ! වරේඩ. වරේඩ. සරේ. කොහමද? දැකලා. කනේ. අපේනේ අනාගතවත් විතර. அது தெரியும் தீர்க்கதரிசிக்கு மாத்திரம். ඔහොම ප්‍රේන ඇස් දෙකක් ලෝකෙ ඉන්නේ අනාගතවත්වර කියන්සල විතර. அது தெரியும் தீர்க்கதரிசியுடைய කන්களுக்கு மாத்திரம். මම ගෙනියන්නම් පල්ලිය වටේවන්නම් මෙයා. நான் பார்த்தேன் அவரை. මම යන අතරට පස්සෙන් බුරුබුරයි. මං හැරෙන පැත්තට හැරේ. நான் திரும்புகிற பக்கம் திரும்புவார். මං හැරෙන පැත්තට හැරේ. திரும்புகிற பக்கம் திரும்புவார். திரும்புகிற பக்கம். මම ආත්මය අයින් කරන්න යනවා. அந்த ஆத்மாவை நான் விலக்க போகிறேன். இப்பொழுது මේ මුස්ලිම් කාන්තාව. இவர் ஒரு இஸ்லாமிய பெண். හොඳට තේරෙන්නේ නැහැ. அவருக்கு சிங்களம் அவ்வளவு தெரியும். මං හැරෙන පැත්තට හැරෙනවා. நான் திரும்ப பக்கம் திரும்புவார். අයියේ ஏன்? එයාගේකට බන්දලා තියෙන මහසොන් දෘෂ්ටි. அவருக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு விடயம். එයාව අරගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. අරගෙන තමයි හදන්නේ. අපිට තේරෙනවද අනාගත වක්තෘතුමා ඉන්න உங்களுக்கு விளங்குறதா தீர்க்கதரிசினுடைய? අපිට තේරෙනවද මම සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිද්දට මං ඉන්න තලය මොකද්ද කියලා? தெரியுமா அவருடைய ஆன்மீக வட்டம் எப்படியா இருக்கிறது අපිට என்று? තේරෙනවද මම කෙනෙක් දිහා බලලා කියන්නේ අපිට කාලී ආත්මය තියෙන කියලා? உங்களுக்கு புரியுமா நான் அவருக்கு ஒரு காலி ஆத்மா இருக்கிறது என்று சொன்னது? අපිට තේරෙනවද මම ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ආත්මික තලය මොන වගේ තලයක්ද? உங்களுக்கு தெரியுமா என்னுடைய அந்த ஆன்மீக மட்டம்? යේසුස් වහන්සේ ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். හැම හිසක් හැම දණක් මං ඕන්නම් මේ පල්ලිය වටේම ඇවිද්දන්න. මම යන තැනට එයි. நான் இப்பொழுது இந்த சாலையிலே நடக்கிறேன் பாருங்கள். එච්චරට සාතන් යේසුස් වහන්සේට බයයි. எவ்வளவு பிசாசு இயேசுவுக்கு பயம் என்று. මොකද කරලා තියෙන්නේ? என்ன செய்தார் இப்பொழுது? ආත්මයක් බන්දලා. ஒரு ஆவியை கட்டி இருக்கிறார்கள். අපි අයින් කරමු පව්වයා. இப்பொழுது நாங்கள் விளக்கினோம். යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. යේසුගේ නාමයෙන්. මේ මාසොන් දිස්ත්‍ය අවතාර ආත්මය මේ ශරීරය. இப்பொழுது இந்த சரீரம் இப்பொழுதே விடுதலை. ඒ දරුවා සදහටම නිදහස්. இந்த பிள்ளை முற்றிலும் விடுதலை. சந்தோஷமாயிருங்கள். 89ක් එයාට ආවුසු නිදහස්. 89 வருட கால ஆயுள் அவருக்கு. ඔබට මම කියමින් කරලා පෙන්නනවා. உங்களுக்கு நான் சொல்லும் பொழுதே செய்து காட்டுகிறேன். ඔබට මම කියමින් කරලා පෙන්නනවා. சொல்லும் பொழுதே செய்கிறேன். ඒකයි මම අතාල්ලා ටක් ගාලා කියන්නේ. මේ මල්ලලා. அதுதான் கையை பிடித்து நான் சொல்லுவேன் இப்படி பிடித்து. ඔය ඇති මට මෙයාගේ මුළු අගම ස්කෑන් කරන්න. எனக்கு தெரியும் உங்களுடைய உடலை ஸ்கேன் பண்ண. එහෙම මේ පොළවේ ලංකාවේ දැන් ඉන්නේ අනාගත වතුරු කිංස්ලි විතරයි. அப்படி இந்த உலகத்திலே பூமியிலே இருக்கிறது தீர்க்கதரிசி கிங்ஸ்லி மாத்திரமே. එතෙන්ට
ස්වාමින් වහන්සේ මාව ගේන්න அப்படி ஒரு இடத்திற்கு என்னை கொண்டு வர මොනතරම් රැයවල් ස්වාමින් වහන්සේ මාව තනි කෙරෙව්වද எவ்வளவு கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார் எப்படியாக මොනතරම් උන්වහන්සේ මාව රහසිගත පණිවිඩවලින් මාව අරන් ගියාද எப்படி ரகசிய அந்த செய்திகளுக்கூடாக என்னை அழைத்து செல்கிறார் වාගේ කුෂ්ඨය අදම සුවයි යා உங்களுக்கு இருக்கிற වාගේ குஷ்டம் මුළු விடுதலை, ශරීරෙම සුවයි உடைய முழு சரீரம் விடுதலை දැන් ඔයාට ඔය ආත්මේ බන්ධපු කෙනා ගෙදර මේ වෙලාවේ இப்பொழுது බල්ලෙක් உன்னை වගේ විසිලා ඇති உனக்கு செய்வனை செய்தவர் இந்த நேரம் ඒක விழப்பட்டிருப்பார் එයාට වැහිලා දැන් එයා බුරුබුර ඇති அவருக்கு இப்பொழுது அது நடந்திருக்கும் දැන් බුරුබුර ඇති මේ இப்பொழுது මෙතන அவர் குறைத்துக் කිව්වා වගේම கொண்டிருப்பார். එතනක් දැන් වෙනවා இப்பொழுது இதே ඕ நடந்தது ලබන அங்கும் සතියේ நடக்கும் ලබන සතියේ එයාගල මෙතන බුරයි அடுத்த கிழமை அவர் வந்து இங்கு குறைப்பார் මෙතන බුරයි குறைப்பார் ස්වාමීන් වහන්සේ ආපත් கர்த்தர் ස්වාමීන් உண்மையுள்ளவர் වහන්සේ ආපත් இயேசு உண்மையுள்ளவர் කියන දේ කරන්න சொல்லுகிறதை செய்யுங்கள் වාට මම ලබලා තියෙන ආලේපය මම ප්‍රගුණ කරලා තියෙන ආලේපය වාට තේරුම් කර කර ඉන්න මට බෑ நான் எடுத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி இருக்க ඒක முடியாது මට මේක ලැබුවේ කොහොමද මට ඒ ආලේප ලැබුණේ කොහොමද එක එක භූතය ඇහුවා කියලා මට ඒක කියලා දෙන්න බෑ அது எப்படி எனக்கு கிடைத்தது என்று ஒருவர் கேட்கும்போது எனக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது ඔයාට තේරෙනවද යේසුස් වහන්සේගේ ලේ දැම් මුසු වෙන්නේ තෙල් වලටයි உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவின் ரத்தத்தினால சுகப்படுத்துகிற இந்த எண்ணெய் ඕන දැන් තව දෙයක් කියන්න உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் මම මේක ඇතුලේ ඇවිදිනවා දැන් நான் இதற்குள்ளே நடக்க போகிறேன் දැකලා අර அதோ பார்த்தீர்களா කිව්වා විතරයි ඇවිදිනවා කිව්ව විතර ඇහුණා நான் நடக்கிறேன் என்று சொன்னது மாத்திரம் ගන්න ඕන් දැන් ඇවිස්සලා ඔක්කොම ඇවිදිනවා ඕන් යක්කු ඔක්කොම ඇවිස්සේ දැන් எல்லா பிசாசுகளும் விலக போகிறது මම දැන් මේක ඇතුලේ ඇවිදිනවා ඔක්කොම ආත්ම ඇවිස්සේ இப்பொழுது நான் நடக்கும் பொழுது எல்லா ඒ பிசாசுகளும் விலகும் ඔක්කොම නිදහස් කරන්නේ තෙල් ආලේපේ எல்லாவற்றையும் விடுதலை செய்வது எண்ணெயின் කවුරු அபிஷேகம் හරි වාට වෙඩි තියන්න ඉන්නවනම් எல்லா யாராவது உங்களுக்கு කවුරු හරි වාව මරන්න ඉන්නවනම් உங்களை மறிக்க செய்ய இருந்தால் මේ තෙල් ඇති ඔයාව වෙඩි පත්තු නොවි තියෙන இந்த எண்ணெய் போதும் அந்த வெடி உங்களுக்கு வெடிக்காமல் இருக்க මේ තෙල් ඇති ඔයාගේ හූනියන් අනිත් පැත්ත இந்த ගහන්න எண்ணெய் போதும் உங்களுடைய சூனியங்கள் மாறுபடுவதற்கு මේ යේසුස් වහන්සේගේ ලේවලට ආලේප කරන්න இது இயேசுடைய ரத்தத்திலே அபிஷேகிக்கப்பட்டது ප්‍රේෂත්‍රා එල්නන්ත්‍රෝ ඉෂත්‍රියා හන්ත්‍රබා වාඩි කළා පාපයෙන් ගලවන්න ශාපයෙන් මුදවන්න உங்களுடைய பாவத்திலே கலற்றுவதற்கும் சாபத்தை நீக்குவதற்கும் අපි නැගිටිමු நாங்கள் எழுந்திருப்போம் අද ඇවිදිනවා நாங்கள் எழுந்திருப்போம் අද ඇවිදිනවා எழுந்திருப்போம் අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ நாங்கள் கர்த்தருக்கு இடையிலே මොකද මේ තෙල් වලට ආලේපය දෙනවා இந்த எண்ணெய்க்கு அபிஷேகம் செய்தால் මැරෙන්න